Directions by observing nature. पत्ता लगाऊ दिशाहरू प्रकृतिलाई अवलोकन गरेर. Hi, I bring you educational information on directions in scouting. Today we will discover about finding directions by observing Mother Nature. Presenting the video tutorial on Scouting with Bhanu Parajuli. नमस्कार, म यहाँहरूलाई स्काउटिङमा दिशाहरूको बारे प्रस्तुत गर्दैछु. आज हामी प्रकृतिलाई अवलोकन गरेर दिशाहरू पत्ता लगाउनेछौँ. यस विषय सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी भिडियो ट्युटोरियल मार्फत स्काउटिङ विथ भानु पराजुलीमा प्रस्तुत गर्दैछु. Welcome back, Scouts and Scouters. Once again, we have another tutorial video. It's an interesting video. Find directions observing nature. Namaskar, सम्पूर्ण Scouts साथै Scouters जीवन. आज फेरि तपाईँ समक्ष ल्याएको छु अर्को भिडियो. कसरी हामीले दिशाहरू पत्ता लगाउने प्रकृति अवलोकन गरेर. Please like, share, comment over done some videos on the channel. धन्यवाद छ सम्पूर्ण viewers, subscription, like, shares, everything भएको सबै मित्रहरूमा धेरै पूर्ण धन्यवाद यहाँसम्म टक्राउन चाहन्छु. You are watching Bhanu Parajuli 007 Scouting with Bhanu Parajuli. यहाँहरूलाई Bhanu Parajuli 007 च्यानलमा हुनुहुन्छ अहिले. साथसाथै with Bhanu Parajuli. Let's go and enjoy the tutorial video of finding direction with the help of observing nature. प्रकृति अवलोकन गरेर दिशा कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बारे जाउँ अब. Have a wonderful day. यहाँ पनि शुभ होस्. जय नेपाल, जय स्काउटिङ. Directions by observing nature. दिशाहरू प्रकृतिको अवलोकनबाट. Trees branches. Trees will grow their branches in the direction that receives the most sunlight. This means that trees will have more branches on the sun-facing side, since it is exposed to the most sunlight throughout the day. रुखका हाँगाहरू. रुखहरूले आफ्नो हाँगाहरू सबैभन्दा धेरै सूर्य प्राप्त गर्न दिशामा बढाउँछन्. यसको मतलब यो हो कि रुखहरू सूर्यतिर धेरै हाँगाहरू हुनेछन्, किनभने यो हाँगाहरू दिनभरि सबैभन्दा धेरै सूर्यको प्रकाशमा परेको हुन्छ. Trunk and branches of a tree. Check several trunks or branches of trees in that area. The trunk or branches of a tree, the sides having more branches, is south. रुखको ट्रङ्क र हाँगाहरू. धेरै रुखहरू वा रुखका हाँगाहरू जाँच गर्नुहोस्. कुनै पनि क्षेत्रमा रुखको ट्रङ्क वा हाँगाहरू र शाखाहरू दक्षिण दिशामा अधिक हुन्छ. Fruits. The sides that bear more fruits on a tree is the southern part of the tree. फलहरू. रुखमा अधिक फलहरू रुखको दक्षिणी भागमा फलहरू बढी लाग्छ वा फल्छन्.
No, it melts quicker on the south side of a mountain or rooftop of a house or building. हिउँ घरको छतको वा पहाडको दक्षिणतर्फ हिउँ छिटो पग्लन्छ। River or stream or creek. When in doubt and lost in a place, follow any one of them. Usually lead to civilization. नदी वा झरनाहरू। जब तपाईँ एक ठाउँमा हराउनुहुन्छ, नदी वा झरना आदि कुनै एक जल निकायहरूमध्ये पछ्याउनुहोस्। तपाईलाई कुनै न कुनै सम्प्रदायक स्थानतर्फ लैजान्छ। Vegetation grows heaviest on the south side of the mountain. वनस्पति पहाडको दक्षिणपट्टि सबैभन्दा अधिक उत्पादन हुन्छन्। Ant hills. Ants build the hills facing the sun to maximize warmth, which means that in the northern hemisphere, ant hills generally face south. कमिला बस्ने घर। कमिलाहरूले सूर्यको अधिक न्यानोपन पाउनको लागि सूर्यतिर फर्केर माटोको थुप्रो सानो पहाडको आकारमा बनाउँछन्। यसबाट के बुझिन्छ कि उत्तरी गोलार्धमा कमिलाहरूले बनाएको माटोको थुप्रो सानो पहाड दक्षिणतर्फ मोडिएको वा फर्केको हुन्छ। Waves generally approach the shore from the south or southeast in the northern hemisphere, and from the north or northwest in the southern hemisphere. छालहरू सामान्यतः उत्तरी गोलार्धमा दक्षिण वा दक्षिणी पूर्व तर्फबाट किनारासम्म लहरिरहेका हुन्छन् र दक्षिणी गोलार्धमा उत्तर वा उत्तर पश्चिम तर्फबाट किनारासम्म लहरिरहेका हुन्छन्। Things to do. गर्नुपर्ने कुराहरू। Number 1. Leave signs and markers along the way when adventuring in a new location. This will guide or help as a good reference for others and yourself if you or your friend get lost. Number 1. नयाँ ठाउँ यात्रा गर्दा वा घुम्न जाँदा मार्गमा चिन्हहरू र सङ्केतहरू छोड्नुहोस्। यस कार्यले यदि बाटो बिराएमा आफूलाई वा यात्रीलाई ठूलो सहयोग हुनेछ। Number 2. When hiking, always carry a survival kit, a battery, a paper clip, matches, etc. Number 3. पैदल यात्रा गर्दा जीवन बचाउ सामग्री अवश्य साथमा राख्नुहोस्, जस्तै एउटा ब्याट्री, एउटा कागज क्लिप, सलाई आदि। Note. Remember or take a note of number of objects situated along the way in a new location. Note. यात्रा गर्दा बाटोको वा सडक किनारामा रहेका सरकारी भवनहरू, अन्य कार्यालयहरू वा स्थायी भवनहरू याद राख्नुहोस् वा कागजमा नोट गर्नुहोस्।